ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع ہے ہدایت۔ ہدایت کے بارے میں قرآن مجید میں بارہا مضامین آئے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہدایت کا معنی و مفہوم کیا ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہدایت الہی کیا ہے۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ دکھانا جس پر تیرا انعام ہوا، اور مغضوب اور گمراہ لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ تو ہدایت الہی جو ہے اس کا تصور یہی ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبروں کو مبعوث کیا تاکہ اس کا پیغام لے کر دنیا میں آئیں اور لوگوں کو ہدایت دیں۔ جب اللہ نے جنوں اور انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 123 تا 126، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ سب کے سب، اور تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور پھر اگر آئے اور ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا، اور جو میری کتاب ہدایت سے منہ موڑے گا تو یقیناً اس کے لیے تنگ و ترش زندگی ہوگی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے مالک، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے جبکہ میں آنکھوں والا تھا؟ ارشاد ہوگا ایسے ہی جیسے آئی تھی تمہارے پاس ہماری نشانیاں، سو تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس سے ملتا جلتا مضمون ایک سورۃ البقرہ آیات 35 تا 38 میں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے، یعنی یہ مضامین قرآن کے جو مضامین ہیں یہ بار بار ان کی تکرار ہوئی ہے، ایک مضمون مختلف طریقوں سے کئی طرح دہرایا گیا ہے، اور کچھ مضامین مختلف صورتوں میں آپ سے بہت ملتے ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ البقرہ آیات 35-38 میں بیان فرمایا گیا ہے، دنیا کی زندگی میں کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور فلاحی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت الہی کو ہی مقصد حیات بنانا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ کیسے گزارنی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کو حقیقی رہنما سمجھنا چاہیے اور اسی کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو ہدایت اللہ کریم نے رسولوں کے ذریعے بھیجی، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پیروی کرنے لگ جانا درست طریقہ نہیں ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ جو ہدایت اللہ نے پیغمبروں کی معرفت بھیجی ہے، رسول لے کر آئے ہیں، اسی ہدایت پہ عمل کیا جانا چاہیے۔ دوسرے سب طریقے غلط ہیں، غلط طریقے سے ہمیشہ تباہی آتی ہے۔ اللہ کی نازل کردہ وہ چیز جو اس نے بھیجی، اللہ کی نازل کردہ چیز ہی قابل پیروی ہے، اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ کی نازل کردہ چیز کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ نے پیغمبروں کی وساطت سے نازل فرمائی ہے۔ سورۃ آل اعراف آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسی کی پیروی کرو، رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی چیز کی پیروی کرو جو میں نے تم پہ نازل کی ہے، کسی دوسری چیز کی، دوسری بات کی پیروی نہیں کرنی۔ لیکن اے لوگو تم نصیحت کو کم قبول کرتے ہو۔ مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، ولی یا سرپرست صرف اللہ،
उसी के हकाम को मानना होगा, किसी दूसरे की पैरवी नहीं की जाएगी। तो अक़वाम की बर्बादी कैसे होती है? जो अल्लाह की हिदायत को नहीं मानते, जिन कौमों ने अल्लाह की हिदायत से मुंह मोड़ा, हदायत इलाही की पैरवी ना की, तो उन कौमों की शामत आ गई, वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 4 था 5 का मफहूम है, जो कौम अल्लाह की भेजी हुई हिदायत पर अमल नहीं करती और शैतान के रास्ते पर चल पड़ती है, उस कौम पर अल्लाह का अजाब आ जाता है और वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। कुरान करीम में ऐसी कितनी ही कौमों के किस्से मौजूद हैं जिन्होंने हदायत इलाही से मुंह मोड़ा और वो तबाह बर्बाद हो गई। हदायत इलाही की पैरवी करने वालों को कोई खौफ व गम नहीं होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मेरी भेजी हिदायत की पैरवी करेंगे, मेरी हिदायत के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उनको दुनिया और आखिरत में कोई गम खौफ नहीं होगा। मेरी जानिब से आने वाली हिदायत की पैरवी करने वाले किसी गम में मुब्तला नहीं होंगे। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 28 में फरमाया गया, फमन ताबे हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। हदायत का रास्ता सिर्फ मिल्लत इब्राहिमी, हदायत का रास्ता सिर्फ मिल्लत इब्राहिमी है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 135, इसका तर्जमा है, और कहते हैं हो जाओ यहूदी या नुसरानी, हदायत पा जाओगे। कह दो नहीं, बल्कि इब्राहिम का तरीका जो सबको छोड़कर अल्लाह का हो गया था और वो मुशरिकों में से न था। यानी हज़रत इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे। हज़रत इब्राहिम का तरीका चलेगा, ना कोई यहूदियत ना कोई नुसरानियत, बल्कि हज़रत इब्राहिम का तरीका, क्योंकि आप मुशरिकों में से नहीं थे। तो हमारे पैगम्बर इस्लाम भी मिलते इब्राहिमी पर वही दीन वही तरीका, तो हमारे दीन में भी शिरक का कोई मुकाम नहीं है, शायबा तक नहीं हमारे दीन में शिरक का। तो इसलिए दीन जो चलेगा, मिल्लत जो चलेगी, वो हज़रत इब्राहिम की चलेगी। यहूदियत और ईसाईयत के मज़ाहब हज़रत इब्राहिम के बाद हुए, यानी यहूदियत और ईसाईयत ये मज़हब तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। हज़रत इब्राहिम यहूदियों और ईसाइयों के जद्द अमजद हैं, यानी उन्हीं से ये शाखें चली हैं, यहूदियों की भी और ईसाइयों की भी। तो फिर तरीका तो उन्हीं का होगा, अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत और उनका तरीका। यहूदी वही माने, ईसाई वही माने, और मुसलमान तो मान ही वही रहे हैं। फरमाने खुदा है, तरीका इब्राहिम वाला दुरुस्त है, वो मुशरिक नहीं थे। पैगम्बर इस्लाम तरीका इब्राहिमी पर हैं। यहूदियत और नुसरानियत में शिरक का आंसर दाखिल हो चुका था, इसलिए अब वो काबिल पैरवी नहीं रही। पैगाम हदायत की हकीकत और ज़राए, कि ये जो हकीकत का हदायत का पैगाम आता है, इसकी हकीकत क्या है और ये किस तरह आता है, इसके ज़राए क्या क्या हैं। सूरत आल इमरान आयत नंबर 4 का तर्जमा है, उसी ने तुम पर यह किताब यानी कुरान मजीद हक के साथ नाजिल की है, उन किताबों की तस्दीक करती हुई जो उससे पहले मौजूद थी, और उसी ने नाजिल की तौरात और इंजील। तो तौरात और इंजील ये पहली आसमानी किताबें हैं, तो इन पर भी ईमान हमें लाना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि ये भी अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं। तमाम आसमानी कुतब बशमूल तौरात, इंजील और कुरान मजीद और दीगर अम्बिया के साहिब हदायत की किताबें हैं। तमाम अम्बिया की तालीमात खुदाई तालीमात हैं, लिहाजा आसमानी कुतब के साथ पैगम्बरों के अक़वाल व अफ़आल भी हदायत का माखज़ हैं। यानी हदायत इन्हीं चीज़ों से अख़ज़ की जा सकती है, एक तो आसमानी किताबों से, तौरात है, इंजील है, कुरान मजीद है, और फिर दूसरे जो पैगम्बरों के अफ़आल व अक़वाल हैं। यानी मिसाल के तौर पे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनको अस्वा हसना, जिस तरह उन्होंने अमल किया और जिस तरह उन्होंने दुनिया में ज़िंदगी बसर की, उनको भी उस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। एक तो कुरान मजीद है, इसके अरशादात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनके अक़वाल व अफ़आल के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यही हदायत आसमानी है, यही हदायत इलाही है।
ومن آياته أن خلق لكم